हेलो स्टूडेंट, आज आम देखा राजनीति विज्ञान केंद्र मंत्री परिषद। आम देश में संसदीय सरकार बा मंत्रिमंडलीय सरकार प्रचलित होइछि। केंद्र सरकार समस्त कार्यपालिका क्षमता संविधान द्वारा राष्ट्रपति न्यस्त हेले मध्य वास्तव में मंत्रिमंडल बा मंत्री परिषद यही समस्त क्षमता प्रयोग करिथांती। संविधान 74 एक धारा रे उल्लेख रही राष्ट्रपति कार्य संपादन सहायता करने एवं तांकु परामर्श प्रदान करने प्रधानमंत्री अध्यक्षतार एक मंत्री परिषद रहिबो। आमे प्रथम देखिबा मंत्री परिषद गठन विषय। प्रधानमंत्री हेउचंती केंद्र मंत्री परिषद मुख्य। प्रत्येक साधारण निर्वाचन पर लोकसभा रे संख्यागरिष्ठ शासन लाभ करितिबा गोटे राजनीतिक दल बा एकाधिक दलर मेंटर नेतांकु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाव नियुक्त देथांती। प्रधानमंत्री को परामर्श क्रमे राष्ट्रपति अन्य मंत्री मानकु नियुक्ति प्रदान करिथांती। मंत्री परिषदर सदस्य माने संसदर जेकोसी गृहर सदस्य होई पारिथांती। जदि कौनसी व्यक्ति संसदर सभ्य न थाई मंत्री भाव नियुक्त होती ताहेले तांकु 6 मास मध्य संसदर जेकोसी गृहर सभ्य भाव निर्वाचित होगाकू पड़ी थाए, नचेत से मंत्री पद हराइबे। प्रधानमंत्री मंत्री मानक मध्य विभाग बंटन एवं आवश्यक समय विभाग अदल बदल मध्य करिथांती। मंत्री मानकर संख्या और मंत्री परिषदर आकार और स्वरूप प्रधानमंत्री स्थिर करिथांती। तेबे सांप्रदायिक व्यवस्था अनुसार केंद्र मंत्री परिषदर सभ्य संख्या लोकसभा सभ्य संख्यार 15% रु अधिक हेब नाही बोली लेखा जाइछि। मंत्री परिषदर गठन बेले प्रधानमंत्री देशर विभिन्न राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला मानकु उपयुक्त प्रतिनिधित्व देथांती। सेहीपरि मिलित मंत्रिमंडल गठन रे मेंट दलर संख्या बा सभ्य संख्या तथा मंत्री परिषदर गुरुत्व और पूर्व अभिज्ञता को विचार को निया जाय। तापर आमे देखिबा मंत्री परिषदर श्रेणी विभाग गुडिक। मंत्री परिषद रे साधारणतः 4 प्रकार मंत्री थांती। गोटे कैबिनेट पाह्या मंत्री, राष्ट्रमंत्री बा स्वाधीन दायित्व देथांती, तापर से राष्ट्रमंत्री, तापर उपमंत्री। आमे गोटे गोटे करी जानिबा। कैबिनेट मंत्री पाह्या रे साधारणतः वयस्क, वरिष्ठ, अभिज्ञता तथा प्रशासनिक राजनैतिक अनुभूति संपन्न व्यक्ति मानकु गुरुत्वपूर्ण विभाग मानकर दायित्व दिया जाय। सेमानंको नै कैबिनेट गठित होइथाय। विभिन्न गुरुत्वपूर्ण सरकारी कार्य परिचालन पई अधिकांश समय रे यही कैबिनेट बैठक रे समस्त नीति निर्धारित करा जाय। कैबिनेट बैठक रे केवल कैबिनेट पाह्या मंत्री माने जोग दियंती एवं स्वाधीन भावे कार्य करथुवा राष्ट्रमंत्री माने स्वतंत्र भावे नियंत्रित होई जोग दियंती। राष्ट्रमंत्री हेउचंती द्वितीय श्रेणीर। केतेक राष्ट्रमंत्री स्वाधीन भावे एक बा एकाधिक विभागर दायित्व नैथांती। अन्य केतेक राष्ट्रमंत्री गुरुत्वपूर्ण विभाग गुडिकरे कैबिनेट पाह्या मंत्री मानकु साहाय्य और सहायता प्रदान करिथांती। उपमंत्री माने कैबिनेट मंत्री पाह्या एवं राष्ट्र मंत्री मानकु सहायता करिया पई नियुक्ति पाइथांती। एही 3 श्रेणीर मंत्री मानक व्यतीत संसदीय सचिव माने मध्य आवश्यक स्थल नियुक्त होती। एही संसदीय सचिव माने प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त होइथांती। तापर आमे देखिबा प्रधान मंत्री परिषदर कार्यकाल और उत्तरदायित्व गुडिक कण कण। आम संविधान अनुसार केंद्र मंत्री परिषद संसदर निम्न सदन बा लोकसभा निकट में व्यक्तिगत सामूहिक भाव में उत्तरदायी अछंती। सामूहिक उत्तरदायित्वर अर्थ हेउछि जेकोसी मंत्रींकर दोष त्रुटि पाई समग्र मंत्री परिषद उत्तरदायी रहिथांती। तेणु मंत्री परिषद स्थिति और विलय सदासर्वदा सामग्रिक बा सामूहिक भाव में होइथाय। मंत्री परिषदर समस्त मंत्री सहमत होई कार्य करिवे। जदि कौनसी मंत्री परिषदर निष्पत्ति सहित एकमत होई न पारंती तेबे से इस्तीफा देथांती। मंत्री परिषद जे पर्यंत लोकसभा रे संख्यागरिष्ठ सभ्य मानकर आस्थाभाजन होइथिबो से पर्यंत क्षमता रहिथांती। लोकसभा अनास्था प्रस्ताव अनुमोदन करी किंबा अर्थ विधेयक को अनुमोदन न देई मंत्री परिषद विरुद्ध रे निजर अनास्था भाव प्रकट करिथाय। संसद निकट में सामूहिक भाव में उत्तरदायी हेबा सहित मंत्री परिषदर सदस्य माने व्यक्तिगत भाव उत्तरदायी रहिथांती। सांविधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिंकर मर्जी उपरे मंत्री माने निज निज पदवी रे थांती सत, मात्र
ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପଦବୀରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦେଶର ଶାସନ ତଥା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେବଳ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ରୂପରେଖ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଦେଶର ଆୟବ୍ୟୟର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେଶ ଶାସନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ କିପରି ରହିଥାଏ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତାର ଭୂମିକା ଦେଖିବା ଏବେ। ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଳକ୍ରମେ ସଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର କ୍ଷମତା ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଅଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ମିଳିତ ସରକାର ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଭାଗୀଦାରୀ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେତୁ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ତଥା ସମନ୍ୱିତ ଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁବିଧ ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ପାଇଥିବା ଦଳର ବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ପାଇଥିବା ମେଣ୍ଟ ଦଳମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ବା ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାହ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନଚେତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ବାହାରିଯିବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ବିଲୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥାନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବା ପଦତ୍ୟାଗ ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପତନ ଘଟିଥାଏ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ରକାରୀ ବା ରକ୍ଷାକାରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଝିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗସୂତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପରାମର୍ଶଦାତା। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସଂସଦ ତଥା ଦେଶ ଶାସନ ଓ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅବଗତ କରାନ୍ତି। ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରି ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷାକାରୀ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସଦର ନେତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ନେତା। ସେ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାସନ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ କରାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ ଅଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଶାସକ ଦଳର ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ଜନନାୟକ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ତଥା ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁବିଧ ଭୂମିକା ଦେଖିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଳରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା, କମିଟି, ଆୟୋଗ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ। ସମ୍ବିଧାନର 78 ଧାରାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେଶ ଶାସନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ କୂଟନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା, ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ସର୍ବୋପରି ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କର ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀକୁ ଅଧିକ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା। କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇ ସଂସଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନକୁ ଲୋକସଭା ଓ ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ରାଜ୍ୟସଭା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲୋକସଭା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଭା। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଂଘୀୟ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଂଘୀୟ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକସଭା ବିଷୟରେ। ତାର ଗଠନ କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକସଭା ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଲକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ ଅଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକସଭାର ସର୍ବମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ 552 ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରୁ 530 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଓ ସର୍ବାଧିକ 20 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ 2 ଜଣ ଆଙ୍ଗଲୋ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 545, ସେଥିରୁ 530 ଜଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଓ 13 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ
ଲୋକସଭା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାର 21 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟତା। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ଅନ୍ୟୁନ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ସେ ଜଣେ ଦେବାଳିଆ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇନଥିବେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଲାଭଜନକ ପଦବୀରେ ରହିନଥିବେ। ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଥିବ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପିତ କରି ଲୋକସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଖିବା। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଲେ ଲୋକସଭାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭାକୁ 5 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା ବା ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଲୋକସଭା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥରକରେ ସର୍ବାଧିକ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ଦିନଠାରୁ ଗୃହର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିବା ଦିନଠାରୁ ଏହି 5 ବର୍ଷର ସମୟସୀମା ହିଁ ଗଣାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ଗୁଡ଼ିକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରରୋଗ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏପରି ଭାବେ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନରେ ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ଅନ୍ୟୁନ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ବସେ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଲୋକସଭା 3 ଗୋଟି ଅଧିବେଶନରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ବଜେଟ୍ ସେସନ ଅଧିବେଶନ ବା ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋରମ୍। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁନତମ ସଂଖ୍ୟକ ସଭ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କୋରମ୍ କୁହାଯାଏ। ଲୋକସଭାର କୋରମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଗୃହର ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର 1/10 ଅର୍ଥାତ୍ 55। କୋରମ୍ ଅଭାବରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ସଭ୍ୟ ଗୃହର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗୃହର ଅଧିବେଶନରୁ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ପଦ ହରାଇ ବସିବେ। ତାପରେ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାସିକ ବେତନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବାଚସ୍ପତି। ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବାଚସ୍ପତି ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସେ ଦଳୀୟ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ଅଲଗା ରହି ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଗୃହର ନୀତି ନିୟମାବଳୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ସେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୃହରୁ ବହିଷ୍କାର ବା ନିଲମ୍ବନ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ଏକ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଲ୍ କି ନୁହେଁ ତାହା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିଠା ଆଇନର ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ଓ ବିପକ୍ଷରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ମିଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଚିଠା ଆଇନର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଲତବୀ ରଖିଥାନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଉପବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଭ୍ୟ ଉପବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଏହାର ଗଠନ। ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଦନ। ଏହା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି।
ଲୋକସଭା ପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାର ସର୍ବାଧିକ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 250। ଏଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ 238 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ 12 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଲା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜସେବାରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାର ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 245। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏବଂ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ବୟସ ଅତି କମ୍ରେ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଲାଭଜନକ ପଦବୀରେ ନଥିବେ, ସେ ଦେବାଳିଆ ବା ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇନଥିବେ, ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୁଡ଼ିକ। ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା, ଏହାର ବିଲୟ ଘଟେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ବା ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାର 1/3 ସଭ୍ୟ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥାଏ। 1/3 ସଭ୍ୟ ପଦ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧିବେଶନ ଏକ ସମୟରେ ବା ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପଦାଧିକାର ବଳରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଅଲଙ୍କିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଗୃହର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୃହର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂସଦର କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଥମେ ଅଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେଲେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ବିଲ୍ ଓ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଲ୍ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ବିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର କ୍ଷମତା ସମାନ। କେବଳ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକସଭାର କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟସଭାଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଭୟ ସଦନର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରି ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ବାଚସ୍ପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣାନାମା ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କ୍ଷମତା। ଆମ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ସାମୂହିକ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ପାଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଧ୍ୟାନାକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସଦମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା। ସଂସଦର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଟିକସ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାରେ
अर्थ व्यय କରିବା ପାଇଁ संसदर अनुमति लोड़िथांती। ଏହି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ 3 ପ୍ରକାର କାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି କାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟମାନେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ବାଚସ୍ପତି ଓ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ସଭ୍ୟମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ବା ସମ୍ବିଧାନର ବିରୋଧାଚରଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇ ଓ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଲୋକସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂସଦରେ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କ୍ଷମତା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର 368 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିଠା ଆଇନ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ଆଗତ ହୋଇପାରିବ। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠା ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ସଭ୍ୟଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିବିଧ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ। ସଂସଦରେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନମତକୁ ସଜାଗ ଓ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଆୟବ୍ୟୟ କମିଟି ଓ ଅଟକଳ କମିଟି ଏବଂ ମହାହିସାବ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରି ସାଂସଦମାନେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସୂଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ପନ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂସଦରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପଦ୍ଧତି କିପରି ହୋଇଥାଏ। ସଂସଦରେ ଆଇନ ଆଗତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନକୁ ଚିଠା ଆଇନ ବିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଲ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍। ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ଆଗତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ 3 ଗୋଟି ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପାଠ ସମୟରେ କେବଳ ବିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଶିରୋନାମା ପାଠ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ସମୟରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଗୃହରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିଲ୍ଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ବା ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପ୍ରେରଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପାଠ ସମୟରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ମତଦାନ ବା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସମର୍ଥନରେ ବିଲ୍ଟି ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ବିଲ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଗୃହକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଟି 3 ଗୋଟି ପାଠ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିଲ୍ଟି ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇବା ପରେ ଚିଠା ଆଇନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ମତି ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ବିଲ୍କୁ ସେ ସଂସଦର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଲ୍ଟି ସଂସଦରେ ପୁନର୍ବାର ଗୃହୀତ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର କ୍ଷମତା ସମାନ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଲ୍ ବା ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କେବଳ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମତି ପାଇବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କି ନୁହେଁ ତାହା ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବିଲ୍ଟି ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପାଇଁ ସେହି ଗୃହକୁ ପଠାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଲ୍ଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ଲୋକସଭାକୁ ନ ପଠାଏ ତାହାହେଲେ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମୋଦନ ସହିତ ଗୃହରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥ ବିଲ୍କୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥାନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟସଭା ଅର୍ଥ ବିଲ୍କୁ ନାମଞ୍ଜୁର କିମ୍ବା ସଂଶୋଧିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।